وسيد علي بن حمد الدار محمد مولى الدولة وسيد عبد الرحمن سداح ثم إلى الشيخ أبي بكر السكن والشيخ محمد مقدر وإخوانهما غير هذا عبد الله بن أبي بكر يحدث أبي بكر بن عبد الله بن حامد الشيخ بن عبد الله بن حسن بن عبد العزيز ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر سكرة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن الشيخ علي ثم إلى الشيخ بن مسلم بن مسلم وشمر ومحمد شمر وجمال ثم إلى روح الشيخ عبد الرحمن مولى عرشه ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارش الحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس وأصولهم وفروعهم وتلاميذهم وأهل سلسلتهم والمنتسبين إليهم والآخرين منهم ثم إلى روح عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن حداد وأحمد بن حسن بن عبد الله بن حداد وأولاد حبيب عبد الله بن علي بن الحداد ثم إلى روح أحمد بن زين الحبش والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبش والحبيب أحمد بن عمر الهندواني أحمد بن عمر بن ثم إلى روح علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس وحبيب بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب محمد بن صالح العطاس ثم إلى روح الحبيب علي ثم إلى الشيخ الحبيب عندك بن عمر الحبش والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر والحبيب طاهر بن مسلم بن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن حبيب عبد الله بن أبو بكر وعيد وإلى روح الحبيب عبد الله بن ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب سالم بن عبد الله بن الشاتر والحبيب مهدي بن عبد الشاتر والحبيب أبو بكر بن الشاتر والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتر وإلى الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسن بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن الحبيب علي بن أحمد الحبشي والحبيب بكر بن عبد الرحمن ثم الحبيب علي بن شعب حبيب عبد الله بن الحبيب محمد بن شعب الحبيب عبد الله بن حشاب وجميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين خصوصا إلى محمد هذا بن أبي سعيد وسنة وعطنا وتلاميذات مع المتسمين من الأحد عنهم ثم إلى جميع مالك المقربين أولياءكم أجمعين يا الله حين درجاتهم جميعا وعلم بركاتهم وأسرارهم ومعارفهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman saqiba. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali Abu Syafi'i an-Naisaburi di kitabih Al-Ilmuddin ila anzal wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak ada iri dan tidak ada sifat iri illa fitnatain, kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atau rajulin, satu nih yang diiriin, ada seorang laki-laki atahullah hikmatan, yang memberikan akannya si rajul oleh Allah akan hikmah itu ilmu, bahwa yaqdi biha, maka si rajul ini yaqdi itu menunaikan dengan hikmah, ya, mendapatkan, diamalkan. Wa yu'allimuhan nas, dan mengajarkan si rajul akan hikmah, an-nas akan manusia, itu diiriin, maksudnya ghibtah. Maksudnya ghibtah. Maksudnya adalah ghibtah.
Ghibtah itu iri pada kebaikan, itu namanya ghibtah. Kalau hasud iri ya tapi jelek, itu namanya. Kalau ghibtah itu berharap pengen mendapatkan apa yang didapatkan oleh, dan tidak berharap hilang, itu namanya ghibtah. Kalau hasud itu nggak suka ya, dan berharap apa yang didapat oleh orang itu hilang, begitu, baik pindahnya ke dia atau orang lain, namanya hasud. Bahasa Arabnya tamanni zawalin ni'mah, ngarep-ngarep hilangnya nikmat, itu namanya hasud. Kalau ghibtah bukan tamanni, berharap pengen sama. Ada orang kerja keras ya, kerja keras, sukses, saya pengen lah kayak Mang Anu, kayak Sono, itu namanya ghibtah. Ada orang ngaji hasil, saya pengen, saya nggak mau kalah, itu namanya ghibtah. Iri dalam kebaikan, itu namanya ghibtah. Gitu. Kalau hasud kebalikannya. Kalau hasud mah orang dapat kebaikan nggak suka deh, gedeg aja bawaannya, gitu ya, itu namanya hasud. Nah, yang dihasudin itu dua, yang diiriin tuh. Pertama, laki-laki yang dapat ilmu, mengajar, yang makanya banyak yang hasud ya. Orang ngaji, habis ngaji sukses ya, dipercaya di kampungnya, yang lain pada iri, gitu tuh. Iri aja gitu. Biarin dia ngiri, kita nganan aja, kita nggak usah ngiri. Bahaya hasud itu. Hasud itu kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasud itu bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Ngaji kemana aja, amalnya banyak, tapi hasud dipelihara juga. Wah, berarti ini belum lulus ya, belum lulus. Yang kedua, warajulin atahullahu malan fa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Yang kedua yang diiriin itu, yang dihasudin itu adalah seorang laki-laki yang diberikan harta, yang memberikan akannya si rajul oleh Allah malan akan harta, fa yunfiqu minhu, maka dia si rajul menginfakkan si rajul minhu dari mal, sirran wa jahran, baik secara sembunyi dan terang-terangan. Tuh, diiriin, dihasudin. Orang punya harta diiriin, orang punya ilmu diiriin. Udah sunnatullah begitu. Gak usah bingung. Apa ya, banyak yang ini, gak usah bingung. Udah sunnatullah. Dan Nabi yang bilang, Nabi gak bakal bohong. Kalau udah Nabi sabdakan, gak bakal melenceng, gitu ya. Terus artinya nih, Imam Ghazali ngutip hadis ini, betapa mulianya ilmu itu hingga harus diiriin, gitu ya. Gitu tuh, harus kita ngiri sama orang yang ilmu, sama orang yang alim, orang lebih alim lagi, gitu tuh. Pelan gitu ngajar. Nah, begitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, ala khulafai rahmatullah, atas para penggantiku bermula rahmat Allah. Jadi didoain sama Nabi, orang yang memikul, orang yang menggantikan posisi Nabi, dalam artian adalah orang yang mengajarkan ya, para alim ulama, juga bukan ilmunya doang, kelakuannya juga. Ala khulafai rahmatullah, atas penggantiku semoga rahmat Allah. Jadi doain sama Nabi. Kalau yang ngedoain Nabi manjur. Kita aja minta doa sama wali manjur, minta doa sama orang tua manjur, minta doa sama orang saleh manjur, minta doa sama guru aja, apalagi Rasulullah ngedoain ala khulafa. Ini motivasi dari Rasulullah SAW biar ngaji. Karena ngaji itu berlomba-lomba, berupaya biar kita jadi khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan, waman khulafa'uk, siapa para khalifahmu, siapa penggantimu wahai Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah, adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Begitu tuh. Jadi yang dikatakan khalifahnya Rasulullah itu adalah
orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang menghidupkan sunnah. Nah, dan diajarkan ke manusia, hamba Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnahnya itu adalah tidak ada ghish. Siapa orang yang sanggup ya di hatinya itu tidak ada ghish, itu adalah orang yang mentaati Nabi. Itu di antara sunnahnya Nabi adalah tidak ada ghish. Apa ghish itu? Dongkol, dengki di hati, itu kagak suka, itu enggak ada. Tuh, cirinya Ahlul Bait atau cirinya ini Rasulullah, itu enggak ada ghish di hati, enggak nipu, enggak khianat, gitu tuh ya. Itu namanya khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil-dalil tentang motivasi buat ngajar, biar ngajarin orang, biar ngasih manfaat. Wa amal athar, wadapun athar itu qaul sahabat. Faqad qala Umar radhiyallahu anhu, maka telah berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, moga meridai oleh Allah daripada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, man haddatsa bi haditsin fa umila bih falahu mislu ajri man amila dzalikal amal. Siapa orang yang menceritakan satu hadis lalu kemudian diamalkan hadisnya, maka baginya mislu ajri man amila dzalikal amal, sama pahalanya seperti orang yang amalin, gitu ya. Kita ceritain kefadilahnya ini, fadilahnya itu, diamalin, kitanya juga dapat, gitu tuh. Kata Sayyidina Umar, man haddatsa bi haditsin fa umila bi falahu mislu ajri man amila dzalikal amal. Begitu. Kita dapat fadilah, kita dapat faedah dari syekh, baca ini, baca itu, kemudian diamalin, maka karena diamalin kitanya dapat fadilah, dapat kemuliaan, dapat keutamaan, sama pahalanya seperti orang yang mengamalkan itu ilmu. Makanya sampaikan saja kalau bentuknya faedah daripada guru-guru amalan apa faedah, kemudian disampaikan, maka diamalin biar kita dapat manfaat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muallimun nasil khair yastaghfiru lahu kullu syai'. Kata Ibnu Abbas, orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahr, itu memohonkan ampunan baginya oleh segala sesuatu, hingga ikan besar di lautan itu mohonin ampunan. Orang yang ngajarin manusia, ngarahin manusia, nunjukin manusia, ya diampuni, gak perlu istighfar. Berantem gak perlu istighfar, begitu tuh ya, gak perlu istighfar, karena diistighfarin sama makhluk, diistighfarin sama seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Ini motivasi biar kita ngaji terus, ngaji. Waqala ba'dul ulama, dan berkata oleh sebagian ulama, al-alimu yadkhulu fima bainallahi wa baina khalqih. Orang alim itu masuk di dalam perkara yang antara Allah dan antara makhluknya. Falyanzur kaifa yadkhul, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana dia masuk. Orang alim itu dia masuk karena posisinya sama, dia mengikuti Rasulullah. Rasul itu perantara, ya, Rasulullah itu perantara antara Allah dan makhluk. Seorang ulama itu pewaris Rasul, ya, pewaris Rasul. Dia masuk ke situ tuh, ke ranah itu. Maka kalau kita mau masuk ke ranah itu, falyanzur kaifa, bagaimana cara masuknya, begitu. Bagaimana Rasulullah kelakuannya, bagaimana ilmunya. Tuh, itu kata di dalam kata Syekh Hasyim Asy'ari, ya, dikutip oleh Syekh Kiai Hasyim Muzadi almarhum. Beliau pernah sampaikan ketika mengutip ayat fa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah lewat pintunya, jangan lewat tembok dibobol. Ini asbabul wurudnya zaman sahabat tuh. Waktu zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat waktu mau ihram, kan di rumahnya ada kenopi itu. Sahabat nggak mau, waktu ihram kan nggak boleh kena kesentuh, nutupin kepala itu kenopi. Kalau lewat pintu kan otomatis ketutup. Akhirnya bobol tembok. Turunlah itu ayat wa'tul buyuta min abwabiha. Dari pintu aja nggak apa-apa, nggak usah ngebobol-bobol tembok.
Ya, maknanya datangi rumah itu lewat pintu. Begitu pula kita ngaji, jangan asal ngaji. Kalau mau ke Allah lewat pintu. Pintunya siapa? Para ulama. Gitu. Wa'tul buyutha min abwabiha. Ketika kita mau ngaji, ya harus lewat guru. Gurunya yang bersanad, gurunya yang jelas dari siapa dia berguru. Bukan berguru ilmu saja, berguru kelakuan, berguru hati, berguru semuanya. Jadi ngaji itu bukan sekadar teori, tapi kita juga ngaji perilaku juga. Kita kudu ngaji. Kalau ngaji teori doang, mau orang kafir juga bisa, orang Yahudi bisa baca. Ada orang Yahudi hafal Ihya? Hah? Orang Nasrani hafal Ihya? Ada. Kalau Sahih Bukhari, Bulughul Maram, kalau cuma buku doang, baca doang, mereka lebih pandai. Tapi perilaku itu tidak bisa mereka tiru. Nah, tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ada sahabat, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, anna rajulan qala, bahwa ada seorang laki-laki itu berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'aqala fulanan an-nasraniyya. Kata laki-laki itu sama Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ini alangkah cerdas, alangkah berakalnya seseorang Nasrani ini. Ada seorang yang beragama cerdas banget, berakal banget. Kata Nabi, mah tidak, orang kafir tuh nggak ada cerdas. Mah ya annal kafir la aqlalah. Orang kafir itu tidak ada akal, cerdas. Adanya apa? Innama yu'ta az-zihin. Mereka mah cuma kecerdasan, tapi akal tidak punya. Kata Nabi, amma sami'ta qaulahu ta'ala, apa kamu tidak dengar firman Allah Ta'ala? Ya, di Quran Allah firmankan di dalam Al-Quran, qul law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kita mendengarkan, andai kata kita berakal, maka kita tidak akan menjadi penghuni api neraka. Karena kita tidak ada akal, karena kita tidak mendengarkan Rasulullah, maka kita jadi penghuni api neraka. Begitu tuh. Jadi kita ngaji itu bukan ngaji teori saja, tapi ngaji perilaku. Kita ngaji fikih, bagaimana prakteknya, kita juga ngaji dari guru. Bagaimana surahannya, bagaimana praktek lapangannya. Tuh. Jadi benar-benar ilmu itu. Bagaimana kita masuk nih? Waruya anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah qadima Askalan, dan diriwayatkan bahwa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Tsauri ini banteng artinya. Tsauri itu kenapa dikatakan Tsauri? Lu waktu Habib Salim Asy-Syatiri menjelaskan, beliau ini waktu masuk ke masjid pakai kaki kiri dulu waktu masih kecilnya, sebelum ini ditegur beliau, ya Tsaur, ada suara begitu, banteng itu tuh ya, namanya As-Tsauri. Tsaur itu banteng gitu tuh ya Tsaur. Jadi gelar tuh Sufyan Tsauri. Ada manaqibnya di dalam kitab Majma'il Ahbab. Dalam kitab Majma'il Ahbab itu disebutin Tuhfatul Ahbab wa Majma'il Ahbab, sebutin manaqibnya Sufyan ats-Tsauri. Beliau termasuk mujtahid, ahli ijtihad. Waruya, dan diriwayatkan anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah kadima Askalan, itu datang ke Askalan. Askalan itu adanya di Palestina. Kemarin diserang tuh Askelon, Askalan bahasa Arabnya. Ya, Askelon yang dibom sama orang Palestina, sekarang dicaplok sama Israel. Askelon itu Askalan. Askalan itu di Palestina, sekarang jadi wilayah Israel. Maka berdiam, menempat, tinggal, mukim, ya Sufyan ats-Tsauri. Walais aluhu insanu, dan tidak bertanya akan Sufyan ats-Tsauri oleh manusia. Datang, orang ada yang nanya satupun. Faqala iktaruli li akhruja min hadzal balad, sewakan bagiku agar aku keluar daripada ini negeri. Nyewa rumah, nyewa kendaraan, kiranya keluar dari negeri. Hadza baladun yamutu fihi ilmu, di negeri di sini mati ilmu. Orang ada yang nanya satupun.
Jadi cara menta'zimi ulama itu adalah dengan menyuguhkan pertanyaan biar ilmunya kagak mati. Intinya mengaji, jangan didiemin aja. Ada ulama masa bodoh ya, ada kiai masa bodoh, ada ustadz masa bodoh, ada guru masa bodoh. Itu kata Imam Sufyan Tsauri, hadza baladun yamutu fil. Ini negeri yang dimana di sini ilmu mati, gak ada yang mau ngaji sama sekali, gak ada yang mau nanya sama gitu tuh. Orang betah. Wa inna ma qala dzalika hirsan ala fadilati ta'lim. Mengapa Imam Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang begitu? Ini bilang begini, hanya saja berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dzalika akan itu hadza baladun yamutu fil ilm, hirsan karena menyemangati ala fadilati ta'lim, atas fadilahnya ngajar, wastibqa'il ilmi bih, dan kekalnya ilmu dengan ngajar. Harus diajar nih, kagak ada yang mau ngaji sama sekali, ngomel, marah, ngapa ya, bukan berarti pengen diajar, bukan. Kalau nggak ada yang mau ngaji sama sekali, itu tanda ilmu akan mati. Ini negeri orang hidup sama sekali gitu. Ya, jangan dibiarin begitu aja, ngalir begitu, nggak ada yang ngaji. Sayang umur sama, dipakai ngaji atau tidak habis. Umur sama, ngaji habis juga waktunya, nggak ngaji habis juga. Masih mending umur kita habisin buat ngaji ketimbang umur habis begitu aja nggak ngaji gitu ya. Wa qala Ata'un radhiyallahu anhu, dan berkata oleh Imam Ata' radhiyallahu an, dakhaltu ala Sa'id ibn al-Musayyib, aku masuk kepada Sa'id bin Musayyib wa huwa yabki. Sa'id bin Musayyib ini mantunya Abu Hurairah. Wa huwa yabki, dan dia lagi nangis. Wa qultu, maka aku katakan, ma yubkika, apa yang membuat engkau nangis? Faqala laisa ahadun yas'alani an syai'in, enggak ada satupun yang nanya aku tentang satu. Enggak ada yang mau ngaji, nangis. Ya Allah, segini ini yang gak ada yang mau ngaji. Bukan berarti pengen diajiin, bukan. Sayang nih ilmu, gak ada yang mau ngaji. Ulama-ulama dulu sampai begitu tuh. Sekarang mah didiemin aja ya, nggak mau digali, nggak apa gitu tuh. Itu sangat sayang, sangat disayangkan. Sa'id bin Musayyib aja nangis, nggak ada yang nanya tentang ini, nggak ada yang nanya tentang itu, begitu. Qala ba'duhum, dan berkata oleh sebagian ulama, al ulama usurujul azminah, ulama itu adalah pelita lampunya zaman. Kul wahidin misbahu zamanih, setiap salah satu dari mereka itu misbahu zamanih, lampu di zamannya, lentera di zamannya. Yastadhi'u bihi ahlu asri, yang menerang bihi dengan itu wahid oleh, atau dengan misbah ahlu asrihi oleh ahli masanya. Jadi ulama itu ibarat pelita, ibarat lampu, ibarat senter yang digunakan buat nerangin oleh ahlu zamannya. Setiap zaman pasti punya pelita, dan setiap pelita cocok dengan waktunya. Tak ada waktunya gitu. Siang gak akan ketukar sama malam, gak bakal ketukar. Setiap sesuatu itu ada waktunya, nampak di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak bakal ketukar. Kalau kita pengen terang, ya dekati para ulama, baik terang dengan ilmu, ataupun terang dengan amal, ataupun terang dengan kesalehan, ataupun terang dengan ketaatan, ataupun terang dengan mahabbah, begitu tuh. Dengan mahabbah, dengan rasa. Kayak kita begini, kita tahu Rasulullah kan, kenalkan Rasulullah, tahu namanya, tahu ayahnya, tahu ibunya, dilahirkan di mana, meninggal di mana, hijrah di mana, tahu, hafal sejarah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita nggak ada rasa sama Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak ada rasa? Sampai sekarang belum ada rasa. Padahal tahu siapa Rasulullah, tapi kenapa kita nggak ada rasa? Tahu tentang Nabi Muhammad, kenapa nggak ada rasa di hati? Itu pertanyaannya. Belum ada cinta palsu masih. Belum ada rasa. Pertanyaannya, kenapa itu?
Udah kita mulai dari belum kumisan, udah sampai kumisan, mulai dari belum nikah sampai udah nikah sampai punya cucu. Kenapa belum ada rasa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal cintanya Nabi Muhammad kepada kita lebih dulu ketimbang cintanya kita. Rasulullah itu lebih mencintai kita daripada kita mencintai Nabi Muhammad. Cinta yang berbalas itu cintanya Nabi Muhammad SAW. Kita sama kekasih kita atau sama orang kita sayangi, orang tua, sama saudara, bagaimana perasaannya? Peduli nggak? Kenapa sama Nabi Muhammad nggak? Padahal namanya disebut-sebut, baca sholawat terus, baca qasidah terus, baca segala apa disebut. Tapi kenapa nggak ada rasa? Kilas aja masih belum ada greget di hati, belum ada frekuensi yang luar biasa sama Nabi Muhammad. Pertanyaannya kenapa tuh? Kita lebih memilih gadget ketimbang Rasulullah. Kita lebih memilih istri kita ketimbang Rasul. Kita lebih mendahulukan selain Rasulullah. Apa? Kenapa itu? Pertanyaannya kenapa? Gitu tuh. Pertanyaannya adalah karena cinta kita sama Nabi Muhammad SAW kurang tulus. Begitu tuh, kurang tulus sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, hingga apapun yang Rasulullah sampaikan kilas aja, seolah-olah biasa aja. Beda andai kata yang ngirim itu, misal kita dikirim sama pacarnya dari Afrika, orang punya pacar orang Afrika, ya orang demen mah sama orang Afrika juga udah nggak bisa ditanya, apa sih nyari cewek jauh-jauh di Papua, di Afrika, di sini juga ada. Nah, beda gitu. Hitam legit kayak lapis begitu ya, beda tuh selera begitu. Akhirnya ada paket begitu tuh. Paket dari mana? Langsung aja dia dicium-ciumin, terima, buat dibantalin ya, dipeluk. Padahal dia nggak ngelihat orang di Afrika, tapi ketika nyampe barang dia sambut dengan sukaria, dia sambut dengan luar biasa. Sampai tidur pun dibuat bantal sampai diilerin, saking, padahal nggak ngelihat orang. Kenapa bisa begitu? Karena sosok itu ada di hati kita, sosok dia udah menjiwai di dalam jiwa kita. Makanya walaupun belum melihat, udah ada aja. Nah, kalau Rasulullah SAW sudah begitu di dalam jiwa kita, sudah mendarah daging, sudah ada di jantung kita. Hujan ya Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah hadir kebesarannya di dalam hati kita, sudah merasuk ke dalam relung hati kita, maka apapun yang datang dari Rasulullah, sekecil apapun, akan diterima walaupun jauh dimensinya, jaraknya. Rasulullah di Madinah, kita di sini. Rasulullah hidup tahun 1444 yang lalu. Tapi karena kedekatan batin, kedekatan rohaniyah, maka apapun itu bentuknya, saya mudah percaya aja, saya terima. Begitu tuh. Apapun yang datang dari Rasulullah, saya terima. Jadi Rasulullah seolah-olah ada di hadapannya. Rasulullah seolah-olah hadir di tengah-tengah dia. Begitu tuh. Di mana aja ada bayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alim. Na'am sara, betul memang bayangan orang yang aku cintai selalu melintas di dalam pandanganku. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani, sehingga aku begadang, tidak bisa tidur.
wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dan rasa cinta itu bisa menghalang-halangi keenakan, kenikmatan. Gitu. Ya, ya'taridul ladzati bil alam. Menghalangi kenikmatan, keenakan dengan pedih. Begitu, pedih kalau terpisah, pedih kalau putus. Begitu. Tuh tandanya. Tanda orang ada cinta, ada pedih, sakit kalau putus. Ya. Begitu pedih, nikmatan pun jadi pedih. Begitu tuh ya. Nangis aku pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa sama Rasulullah. Itu ya, kalau udah ada rasa sama Rasulullah, kapanpun kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ruhaniyah kita akan disapa dan nyapa. Gitu. Tapi kalau tidak ada rasa sama Nabi Muhammad SAW, walaupun disebut namanya, walaupun dia ada di hadapannya, maka biasa aja. Biasa aja. Karena kebesaran Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak ada di hati kita. Sekarang begini gambarannya. Sendal Nabi Muhammad SAW yang dibawa Isra, yang dibawa Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu waktu dibawa sama Rasulullah SAW, sendal itu berada di atas arsy, di atas puncaknya alam semesta ini. Semua ketutup, semua itu di bawah telapak sendalnya Nabi Muhammad SAW, alam semesta dan isinya itu malaikat, para wali, para nabi, semua isinya. Lauh, qalam, kursi, raf-raf, semua itu berada di telapak sendal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya itu sendal dibawa-bawa. Malaikat Jibril aja nggak nyampe di mana, di tempat di situ malaikat Jibril nggak bisa nembus. Tapi sendalnya Nabi Muhammad SAW dibawa sampai ke Allah, dibawa sama Nabi, dibawa ke langit, dibawa ngelintasin dunia alam semesta. Bahkan arsy biar dapat barokahnya sendal suruh diinjekin, nggak boleh dicopot, bawa terus sendalnya ya, karena Nabi itu orang mulia, biar ke bawah berkah. Itu sendal bahagianya luar biasa dibawa sama Rasulullah SAW. Ala ra'si hadal kauni, kata Imam Yusuf An-Nabhani, ala ra'si hadal kauni na'lul Mustafa alat fajami'ul khalqi tahta dilalihi. Di atas ujung, di atas, di puncaknya alam semesta, na'lul Mustafa alat, sendalnya Nabi Muhammad SAW itu melebihi, mengungguli. Fajami'ul khalqi tahta dilalihi, semua makhluk ada di bawah naungan sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sendalnya doang itu, bukan nama orangnya. Sama sendalnya aja lebih muliaan sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendalnya aja alam semesta nggak ada apa-apanya. Bagaimana nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tuh, kemuliaan itu biar ada di hati, biar kita cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Biarpun kita pendosa, biarpun kita masih maksiat jalan terus, tapi jangan padamkan api cinta yang ada di hati, api cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita pendosa, biar kita banyak kesalahan, tapi jangan sampai padam api cinta kita kepada Rasulullah, api kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Al-Hasan rahimahullah, dan berkata oleh Imam Hasan rahimahullah, laulal ulama'u lasara nasu mislal bahaim. Kata Imam Hasan, andai kata bukan karena ulama, maka niscaya manusia ini jadi seperti hewan. Karena ada jasa ulama, jasa pewaris Nabi, manusia kan terarah, diarahin lagi ke relnya. Ada yang melenceng, arahin lagi. Ai annahum bitta'limi yukhrijuna an-nasa min haddil bahimiyah ila haddil insaniyah. Kata Imam Ghazali, makna ini kaul, sesungguhnya mereka manusia, sesungguhnya mereka ulama, bitta'lim, dengan sebab mengajarkan, yukhrijuna an-nasa, itu mengeluarkan mereka akan manusia dari haddil bahimiyah, dari sifat hewan, dari batas kehewan,
ila haddil insan, kepada had insan. Kita kalau nggak ada ulama, kelakuan kita kelakuan hewan. Karena ada ulama diajarkan, ya diajarin tuh ya, diajarin sampai yang tadinya nafsunya kayak hewan ya berubah biar jadi manusia asli, manusia sejati. Tuh jasanya ulama. Begitu tuh. Waqala Ikrimah, kalau nggak ada ulama kalau nggak ada ulama kita sesat ya, makan semakan-makannya, nggak tahu halal haram, minum seminum-minumnya, nggak tahu yang halal haram, perilakunya pun sama, nggak tahu yang halal mana yang haram. Tapi karena ada ulama maka diarahkan mana yang benar, mana yang salah. Tuh. Waqala Ikrimah, dan berkata oleh Ikrimah, inna lihadzal ilmi thamanan, sungguhnya ini ilmu ada harganya. Qila wa ma huwa, dikatakan apa itu samannya? Qala anta da'uhu fi man yuhsinu hamlahu wa la yud'ihu. Ini ilmu ini ada harganya, ini ilmu luar biasa. Qila, ada samannya, ada harganya. Wa ma huwa, apa itu samannya? Qala, harganya begini, anta da'uhu fi man yuhsinu hamlahu, engkau letakkan ilmu. Hujan ya? Gerimis? Enggak. Engkau letakkan ilmu pada orang yang bagus untuk membawanya, yang layak untuk membawa ilmu. Wala yudayyi'uhu, dan tidak menyia-nyiakan ilmu. Artinya ketika dia dapat ilmu, diamalin, diajarin. Enggak dia ngaji, enggak diamalin, enggak diajarin, sia-sia gitu tuh ya. Kata Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, sahabat. Babanya kafir, anaknya mukmin. Ikrimah luar biasa, nggak menutup kemungkinan. Tapi Nabi sikapi ya, kalau mukmin ya mukmin, sikapi. Kalau Abu Jahal kafir ya kafir. Begitu tuh Jahal. Faqala Yahya bin Mu'ad ar-Razi, dan berkata oleh Yahya bin Mu'ad ar-Razi, al-ulama arhamu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama ini paling sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW ketimbang ayah dan ibunya umat. Qila, dikatakan, wa kaifa dzalik, kok bisa begitu? Bagaimana itu? Kok bisa ulama paling sayang sama manusia? Qala li anna abahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena ayah mereka, ibu mereka hanya menjaga manusia dari api dunia. Ya, biar enggak kelaparan, biar enggak susah. Orang tua yang ngejaga, yang ngerawat. Tapi ulama wahum yahfadunahum min naril akhirah, sementara ulama itu menjaga umat Nabi Muhammad dari api, dari neraka akhirat. Begitu. Makanya yang paling sayang itu adalah ulama. Bahkan tanggung jawab mereka mah dunia akhirat. Tuh ulama. Faqila awalul ilmi as-samad, dan dikatakan awalnya ilmu itu adalah diam. Sumal istima', kemudian menyimak. Sumal hifdzu, kemudian menghafal. Sumal amalu, kemudian beramal. Summa nashruhu, kemudian menyebarkan ilmu. Pertama diam, nyimak. Ya, kalau lagi ngaji mah simak, kemudian dihafalin. Habis dihafalin, diamalin. Habis diamalin, disebarkan, diajarkan. Jangan gak disebarin, jangan pelit sama ilmu, ajarkan. Wa qila 'allim ilmaka man yajhal wa ta'allam mimman ya'lam fa innaka idza fa'alta dzalik 'alimta ma jahilta wa hafidta ma 'alimta. Jadi katakan 'allim ilmak wa ta'allam min ilmi ghairik gitu. 'Allim ilmak, ajarkan ilmumu kepada orang yang kagak tahu, sama yang orang bodoh ajarin. Wa ta'allam mimman ya'lam, dan kita kudu ngaji sama orang yang tahu. Fa innaka idza, jadi jangan sampai ngajar doang kagak mau ngaji. Ngaji doang orang ngajarin salah. Jadi ngaji, ngajar ngaji, begitu. Ngaji doang kagak ngajarin salah. Ngajarin doang kagak ngaji salah. Jadi harus, kalau ada yang alim, ada yang ngaji lagi terus, biar kita jadi santri sampai seumur hidup. Ngaji terus, prinsipnya kita kudu ngaji. Alim ilmaka may yajal wa ta'allam mimman ya'lam. Fa innaka, maka sungguhnya engkau
Idza fa'alta dzalik, yaitu bila melakukan engkau akan demikian, yang ngajar, yang ngaji, alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta, maka kau akan tahu apa yang kau tidak tahu, dan engkau akan hafal apa yang kau tahu. Tuh. Jadi ajarin biar kita ada latihan dan ilmunya netap. Karena kalau kita begitu, kita akan tahu dan kita akan hafal. Begitu. Ini harus dihafal nih. Alim ilma kaman yajhal wa ta'allam mimman ya'lam fa innaka idza fa'alta dzalik alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Kalau kita ngaji terus, yang tidak tahu akan jadi tahu. Kalau kita enggak ngaji, stuck dalam kebodohan kita. Tapi kalau ngaji, tahu begitu. Makin tahu. Wa qala Mu'adz bin Jabal, dan berkata oleh Mu'adz bin Jabal, ini kuburannya di Yaman. Mu'adz bin Jabal punya masjid di sana. Mu'adz bin Jabal diutus sama Nabi buat ngajarin, buat dakwah ke Yaman. Fit ta'limi, di dalam mengajar, wa ta'allumi, dan belajar. Wa ra'aituhu aidan marfu'an, dan aku lihat akan qaul Mu'adz ini juga marfu'an, akan hadis marfu'. Kata Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilm. Ada cucunya di Medan. Cucunya Mu'adz bin Jabal, sahabat, adanya di Medan. Kalau mau ziarah adanya di Medan, di Bukit Tinggi kuburannya. Kalau mau ziarah ke sahabat yang ada di Indo, ya ini cucunya Mu'adz bin Jabal. Boleh kapan-kapan tuh ya, kalau ada duit ziarah ke Medan gitu. Yang bahasanya apa, Kareba bukan? Horas. Medan tuh ya, tuh di Medan sana. Di sana tuh ya ada kuburan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tua Islamnya di kita ini. Ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Suruh ngaji tuh. Imam Ghazali ngutip kalamnya Mu'adz. Lah sahabat emang bisa begitu dari mana? Dari Rasulullah. Imam Ghazali ngutip dari kaulnya sahabat dari Rasulullah, inti-inti dari Rasulullah. Ta'allamul ilm, belajarlah kamu akan ilmu, fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Karena ngaji itu, karena belajar ilmu karena Allah, itu dianggap khasyatun, rasa takut kepada Allah. Buktinya kita ngaji karena pengen tahu. Wa talabuhu ibadah, dan mencari ilmu itu ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, dan murajaah ilmu, menderes ilmu itu tasbih. Baca kitab itu tasbih. Jangan dibilang ini orang ngaji itu bukan zikir, lebih-lebih dari zikir. Mutola'ah aja. Wal bahtha anhu jihad, dan membahas daripada ilmu itu udah jihad. Bahas ya, debat, bukan debatnya debat saling jauh, bukan. Makanya bahas tuh nyari solusi, nyari gol-gol. Wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah, ngajarin ilmu bagi orang yang tidak tahu manhu akan ilmu, sadaqatun, yaitu sedekah. Ngajarinya dari itu sedekah. Fabadlahu li ahli gurbatun, dan memberikan ilmu pada ahlinya itu ibadah. Pada ahli ilmu diajarin sama santri-santri, sama orang yang bakal paham dan ngamalin, itu udah qurbah, ibadah juga. Wa huwal anisu fil wahdah, ilmu itu jadi teman kita ketika sendirian. Orang kalau ada ilmunya itu enggak sepi, enggak sunyi gitu tuh ya, kagak. Karena ilmu itu ketika dewek baca aja kitab ya tuh. Kalau ada ilmu ketika dia sendiri, amalin ilmu. Setelah itu baca kitab, nyari lagi tuh. Anisu fil wahdah, ketika sendirian ada ilmu, itu ilmu jadi peneman kita. Wasahibu fil khalwati, dan yang menemani ketika sendiri dan sunyi. Kalau ada ilmu itu ya nyantai. Kalau ada ilmu tenang, kagak takut. Begitu tuh. Justru yang kalau nggak ada ilmu itu yang takut. Kalau kita ngaji, insya Allah tenang. Ibarat kita jalan mah ada temannya, gitu. Nyertain terus. Itu ilmu tuh. Seperti teman di dalam kesunyian, seperti penenang dalam kesendirian. Nah, itu tuh nggak akan galau kalau ada ilmu. Maya dia tahu harus ngapain gitu. Ngarahin ilmu. Ngarahin terus. Wa dalilu ala dini, dan petunjuk atas agama. Kan kalau nggak ada ilmu kayak nggak ada temennya, boring ya, bosen, gabut ya. Kalau nggak ada ilmu begitu tuh.
paling nyetel lagu India. Apa? Orang ngerti lagi gitu tuh ya. Ya kalau orang India dengerin lagu India dia geleng-geleng kepala, ya kagak ngerti lah, kita nggak ngerti. Padahal artinya ayo masuk neraka, ayo masuk gitu tuh ya, gitu. Karena bahasa India itu bahasa ahli neraka. Bahasa ahli neraka. Kalau orang ahlul jannah itu bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau pengen tahu bahasanya ahli neraka itu bahasa India. Berarti orang India masuk neraka, enggak. Banyak orang ulama kita di sana gitu. Kucek-kucek tahe tuh bang gitu tuh. Gitu tuh. Kalau ahli ya walaupun dia orang Arab, kalau dia bandel tetap aja cemplungin. Abu Jahal bahasa Arabnya jago, Abu Lahab jago bahasa Arabnya, ahli neraka. Jadi patokannya neraka surga bukan bahasa. Jangan begini, nah lo nyanyi India mulu, ini ahli neraka deh. Enggak gitu, enggak gitu ya. Gitu, walaupun kita bisa bahasa Arab, jago bahasa Arab, tapi kalau kelakuan kita kelakuan ahli neraka tetap aja. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, ya pakaian juga biasa aja, tapi perilaku kita ngikut ahli jannah, maka insya Allah kita masuk. Nah kita begini, apakah kita halus surga? Belum tentu. Tapi kita hadzauna hadzwahum, kita menapaki, kita sejajar dengan mereka. Masa iya kita ngikutin mereka kagak masuk? Begitu tuh. Walaupun kita bukan tergolong ahli surga, kita ngekor sama ahlul jannah. Masa iya kagak masuk gitu tuh. Imam Ghazali kita yakin beliau min ahlil jannah. Orang yang baca Ihya, para wali-wali, orang-orang saleh, mereka min ahlil jannah. Kita walaupun belum tentu kita mas, tapi kita pengen sama ya. Inna tashabbuha apa itu? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong satu kaum itu. Nah, orang-orang dulu yang baca Ihya orang-orang saleh. Orang-orang dulu yang ngebuka kitab ini para wali-wali. Lah kita mau cenceremen nih. Kita mah lagi demen, tapi kita pengen seperti mereka. Gitu ya. Kita pengen mendalami, kita pengen juga tahu apa yang mereka lakukan. Kagak ngapa-ngapa. Gitu ya. Namanya berharap kebaikan, enggak ngapa-ngapa. Gitu. Yang kita bisa amalin yang kagak bisa ya tunda dulu sampai bisa, gitu ya. Nggak apa-apa kita ngegali ilmunya ulama. Wa dalilu 'ala din, dan ilmu itu adalah dalil atas agama. Wal musabbiru 'ala sarra'i wad dharra, ilmu itu yang menghibur kita atas suka dan duka. Sarra ini senang, wad dharra dan lagi duka, gitu. Ilmu yang menyabarkan. Wal waziru 'indal akhillah, dan ilmu itu posisinya seperti wazir, seperti menteri, bala menteri indal akhila, di sisi para kekasih, para teman. Wal qaribu indal ghuraba, dan seperti kerabat di sisi orang yang jauh. Ghuraba ini orang yang mengasingkan diri dari keluarganya, itu namanya ghuraba. Bahasanya ngumbara, ghuraba gitu, bukan gerobak. Ghuraba, orang yang jauh dari keluarganya. Santri-santri itu ghuraba masuknya. Tuba lil ghuraba, kata Nabi, tuba lil ghuraba. Ghuraba itu maknanya jamak dari gharib. Gharib itu artinya asing. Santri itu asing. Orang sekarang zamannya udah modern, kita masih pakai pakaian begini aja ya. Makanya ntar di akhir zaman kita nih dianggap asing. Pakai peci, pakai sarung, pakai koko. Orang mau udah macam-macam. Udah lepis dari yang ini sampai sedengkul, sampai sepaha. Udah gayanya macam-macam. Kita masih begini aja, biarin. Orang yang berpegang dengan agamanya kelak di akhir zaman qalqabid al-jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agama sampai akhir zaman nih, sekarang nih
ngaji aja kegiatan begini nih, kegiatan orang-orang dulu yang kuno, biarin mau kuno ya. Ini kalau kita sabar, insya Allah selamat. Makanya tuba lil quraba. Beruntung orang-orang yang gorib, orang-orang yang aneh. Kita nih dianggap orang aneh. Ja'a hadzal din ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini datang dulu aneh, asing. Agama apa ini? Udah diterima masyarakat sama orang Arab. Udah itu balik lagi nanti kelak aneh lagi. Begitu tuh ya. Hanya tuba lil quraba. Nah, kalau kita pengen anak kita jadi alim, maka kita harus memelihara mereka guraba. Guraba itu santri, orang yang ngaji. Wajib kita memuliakan, di ta'lim muta'allim, wa yu'azzimahum wa yukrimuhum, ya, wa yu'ti syai'an, dikasih sesuatu. Biar apa? Biar anaknya jadi orang alim. Memperhatikan santri itu akan membuat anak kita nanti keturunannya jadi orang alim, demen sama santri. Kalau nggak alim, fa illam yakun ibnuhu aliman yakun hafiduhu alim. Kalau anaknya enggak, cucunya nanti yang jadi orang kalau demen sama ulama. Sebaliknya kalau gedeg sama ulama, kalau pengen anak kita 7 turunan belangsak, gedeg aja sama ulama. 7 turunan belangsak, gitu tuh. Kalau kita pengen keturunan kita jadi orang alim, jadi orang baik, demenin ulama. Kalau enggak nanti ke cucu, begitu tuh, ada efeknya. Wa manaru sabil jannah, dan ilmu itu adalah menaranya jalan surga. Yarfa'ullahu bi aqwaman, mengangkat Allah bi dengan ilmu akan kaum. Wa yaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan, maka menjadikan Allah akan kaum fil khairi pada kebaikan, qada akan pemimpin yang nuntun, sadatan pemimpin, udatan yang menunjukkan yuqtada bihi yang diikuti dengannya. Dengan ilmu dia akan diikuti, jadi petunjuk dan jadi imam. Gitu ya. Kalau kagak ada ilmunya susah. Mau mimpin sholat ntar saling dorong-dorong, ntar di akhir zaman, wah ente aja dah, ente aja, anak kagak hafal lah, ente aja, aneh kagak hafal ah, kagak hafal. Adzan saling tunjuk, nggak hafal adzan, takbiran akhirnya kan, mau suruh adzan takbiran. Gitu tuh ya, suruh adzan takbiran, nah ente aja, saling tunjuk, saling dorong ya, saling dorong. Akhirnya kayak Smackdown, saling main dorong-dorongan. Ente jadi imam. Tuh. Akhirnya ngaji lah, saya mau ngaji. Namanya preman pensiun, preman taubat. Rambut gondrongan, preman. Oke, saya mau ngaji. Iya, saya mau sholat, saya mau belajar sholat. Gimana, Kiai? Mau belajar sholat? Iya. Ikuti imam. Baik, Kiai. Apapun yang dilakuin sama imam, ikutin. Iya, siap. Habis itu sholat, Allah Akbar. Udah sholat normal, tadi nggak pakai peci kan? Ini preman nih, galak nih, dulu suka bunuhin orang. Ya, katain dikit langsung aja sabet. Sekarang udah insaf, sholat. Pas lagi sholat di belakang kiai, lagi sujud, kiai bangun, cak, rambutnya dia kedudukan nama. Dudukin. Ini kan kiai gemeteran nih, ini preman nih, rambutnya kedudukan nih, kabur kagak nih. Si premannya udah rambutnya udah didudukin nih, udah ditarik-tarik, makin sakit kan. Waduh, gimana ya? Akhirnya assalamualaikum, langsung kabur. Imamnya kabur, dikejar ini sama preman. Imamnya dikejar karena lari, langsung kejar kenceng sampai rumah, digabrugin, dorong pintunya sama ini preman. Apa? Buka, ngos-ngosan nih guys, ngos-ngosan. Pas habis ngos-ngosan, kenapa ente lari? Kata kiai kan makmum suruh ngikut imam lari, saya ikut lari. Disangka mau marah kan, kejar-kejar. Tuh, harus ada ilmunya.
Mana yang harus diikutin, mana yang kagak gitu ya. Jangan asal ikut-ikut aja. Ada yang diikutin, ada yang kagak. Kayak imam bangun di rakaat kelima, lupa lah, kita jangan ikut. Kok imam rakaatnya 5, ini biar masuk surganya cepet kali ya, bigoiri hisab kayaknya, bigoiri hisab, masuk nerakanya bigoiri hisab. Gitu tuh. Kalau imam bangun kelima, ihtimal dia lupa atau ihtimal dia ragu, jangan diikutin. Kalau kita yakin udah 4 nggak apa-apa gitu ya. Kalau diikut semua batal, yang tahu imam kagak batal karena dia nggak tahu, karena dia ragu atau karena dia lupa. Ini 3 apa 4, 3 bangun. Kalau makmum yang tahu tungguin, begitu tuh, tungguin. Boleh salam duluan, boleh nungguin. Ya boleh nungguin. Kalau imam sujud sahwi, kita harus ngikut. Kalau nungguin, kalau nggak ngikut batal sholat kita. Kita ngikut kagak ngikut, walaupun itu sujud sunnah bagi kita wajib ngikut. Nah kalau nggak tahu, imamnya udah nambah, ini sujud, pakai sujudnya lebih lagi katanya, tahu karena kagak tahu nyalain imam. Gitu akhirnya pas habis sholat, Pak Imam, kenapa? Tadi sholatnya lebih, rakaatnya lebih, sujudnya juga 4, ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Ente yang kagak ngaji. Gitu tuh. Itu sujud sahwi gitu. Ya, oh sujud sahwi gitu. Jadi kalau kita tahu, gak gampang nyalain. Kalau kita tahu ilmunya, gak gampang nyalain dan gak asal ikut-ikutan. Itu tuh harus diikuti, tapi jangan ikut-ikutan. Banyak sekarang ulama-ulama yang melenceng ucapannya. Ya, perbuatannya kalau baik ikuti, ucapannya kalau baik, kalau enggak ya jangan. Enggak semuanya harus diikuti. Begitu. Adillatan fil khairi. Allah jadikan kaum yang dapat ilmu itu sebagai petunjuk dalam kebaikan. Tuqtasu atharuhum wa turmaq af'aluhum. Dikisahkan athar mereka, disebutin. Makanya ulama itu disebutin manaqibnya fulan. Seperti Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abdullah Al-Idrus masih kecil udah ditunjuk jadi khalifah. Masih kecil, masih bocah. Ditarim ulama besar semua. Akhirnya Al-Habib Abdullah di Ba'alawi hadir, masuk ke Ba'alawi, Masjid Ba'alawi. Ada satu orang pakai imamah sama Habib Abdullah, digampar. Jadi orang-orang soleh itu ngegampar orang-orang songong. Kerjaannya pas digampar, yang lain diem aja. Ini kok berani nih, masih kecil tapi nggampar orang udah pakai imamah, nggampar lagi pakai sendal. Ternyata itu adalah iblis, setan yang nyamar jadi manusia. Tuh nggampar orang-orang songong. Jadi orang-orang dulu itu orang-orang salehnya, bukan harus ini, enggak. Banyak yang ngedidiknya caranya begitu tuh, gampar gitu. Hilang sifat songongnya. Di Tarim dulu ada salah satu ulama pakai imamah datang ke Habib Hasan, datang gampar, wah, congkel ulama imamah sama Habib Hasan Syatiri. Buka imamahnya, waktu ente pakai imamah gelap muka ente, nggak pakai imamah, kayaknya sekarang anda lihat muka ente terang. Oh, gamparan orang soleh tuh begitu tuh. Jadi zaman dulu jangan dikira kayak gitu kagak ada ijazahnya, ada, tapi anda nggak mau ijazah itu, barang orang main gampar-gampar aja lagi. Kagak boleh, kagak mau saya gitu. Main gambar-gambar aja, kipas angin digambar akhirnya gitu. Tangan yang kalah gitu ya. Ada itu, ada ajarannya. Bukan berarti kita karena enggak, itu ada didikannya. Didikan daripada guru-guru kita. Oh, bukan karena emosi itu, menggampar sifat songong gitu ya. Begitu. Wa turmaqu af'aluhum.
dan disebutkan, ditinggikan ya, turmak, ramak. Irmak, ramak. Ar-ramak. Dan diperhatikan perbuatan mereka. Tuqtasu atharuhum wa turmaqu af'aluhum, diperhatikan, dilihat perbuatannya. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim, dan suka oleh malaikat fi khullatihim, dalam menemani mereka. Malaikat pengen nyertain terus. Wa bi ajnihatiha tamsahum, dan dengan sayap-sayap malaikat tamsahum, mengusap ya sayap hum akan mereka, diusap sama sayap malaikat ulama ya, biar nggak didemenin sama makhluk, tapi yang namanya ulama mah disayangnya sama malaikat. Ulama mah walaupun sama makhluk nggak didemenin, dikucilin ya, ulama mah kadang kalanya ulama mah tidak disukain karena ngelihat tampilannya cupu apa gimana, cuma malaikat pada demen sama dia begitu ya, mainannya malaikat ya mah. Wa kullu ratbin wa yabisin astaghfirullahum, dan setiap yang basah, yang kering, rumput maksudnya, astaghfirullahum itu memohonkan ampun bagi mereka. Hatta hitanul bahri wa hawamu, sehingga binatang laut, hewan laut, maksudnya ikan besar laut, wa hawamuhu, dan hawam itu binatang kecil laut, mintakan ampunan. Wasiba'ul barri wa an'amuhu, dan binatang buas daratan, wa an'amuhu, dan binatang ternak, binatang yang jinak, binatang buas, itu mohon ampunan, istighfarin gitu. Jadi kalau ngelihat raman kita awongan macan itu lagi istighfarin itu. Jadi kalau orang-orang alim mah enggak dimakan macan. Nih dalilnya nih. Kalau dimakan macan nih, macan udah keluar jalur ini. Begitu tuh ya. Udah di hadisnya udah dijelasin, semua makhluk mohonin ampunan. Nah ini mau dikeremus juga. Gitu tuh. Aman kalau ngikutin orang-orang, kalau yang ngikutin ulama. Walaupun jalan ke hutan juga macan takut, macan gak bakal makan ordoyan dagingnya gitu tuh ya. Wasiba'ul bahri wa an'amuh wassama' wa nujumuha, dan langit dan bintang-bintangnya mohonin ampunan. Coba itu ada berapa bintang? Ada berapa bintang? Miliaran, triliunan, gak hitung. Itu semua mohonin ampunan. Li'annal ilma hayatul qulub minal ama, karena ilmu itu adalah hidupnya hati daripada buta. Hati yang tadinya mati karena ilmu jadi hidup. Wa nurul absari minadh dhulam, dan cahaya pandangan dari kegelapan. Nurul absar, cahaya mata, minadh dhulam, dari kegelapan. Wa quwwatul abdani, dan kekuatan badan, minadh dhu'f, daripada kelemahan. Yablughu bihil 'abdu manazilal abrari wad darajatil ula, sampai dengan ilmu oleh seorang hamba kan tempat-tempat orang-orang baik dan derajat-derajat tinggi. At-tafakkuru fihi ya'dilu bisyam, tafakur di dalam ilmu itu membandingi puasa dengan puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam, dan ngederas ilmu, murajaah ilmu, membahas ilmu itu membandingi dengan qiyam. Bihi yuta'allahu azza wa jal, dengan ilmu ditaati Allah azza wa jal. Wa bihi yu'badu, dengan ilmu disembah Allah. Jadi kita nyembah Allah, taat kepada Allah dengan ilmu. Wa bihi wahadu, dan dengan ilmu ditauhidkan Allah. Kita biar tauhid dengan ilmu. Wa bihi yumajjadu, dan dengan ilmu diagungkan Allah. Wa bihi yutawarra'u, dan dengan ilmu
pelihara Allah. Wa bihi tusalul arham, dengan ilmu tusalul arhamu, ditepungin, disambung ya silaturahim tuh, arham, sanak saudara. Kalau ada ilmu silaturahim. Wa bihi yu'raful halal wal haram, dengan ilmu dapat diketahui yang halal dan wa huwa imamun wal amalu tabi'uhu, dan ilmu itu imam, amal itu pengikutnya, makmumnya. Ilhamahus suada, yang diberi akan ilmu, diilhami akan ilmu orang-orang yang bahagia, orang-orang beruntung. Orang yang ngaji itu orang-orang suada, kata Nabi. Wa yuhramuhu, dan digagalkan akan ilmu orang-orang yang sial, orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minas suada'il maqbulin al-mahbubin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin al-mamqutin. Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia, orang-orang yang dicintai, ya, orang-orang yang diterima, bukan orang-orang yang sial, yang celaka, yang dibenci sama Allah. Nas'alullah ta'ala husnat taufiq, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini yang terakhir ya. Ini ngaji tawakuf sementara menjelang bulan Ramadan. Kita berhenti kegiatan, tapi ngaji tetap harus ngaji di mana aja ngaji. Jangan berhenti ngaji. Di bulan Ramadan lebih afdal ngaji. Itu pahalanya berlipat-lipat, 70 kali lipat pahalanya. Sampai 700, sampai tidak terhitung. Jangan ditawakuf, tawakuf semua. Nah, Ramadannya tidur, ngopi, tidur, ngorong, jangan, ngaji terus. Gitu tuh, terus ngaji. Gitu. Terus ngaji. Ngaji. Bukan ngasah biji. Ngaji terus. Gitu ya. Terus ngaji. Jangan berhenti di mana aja ngaji. Nah, ini mau menjelang Ramadan, kita tawakuf sementara. Kemudian kita panjang umur, kita diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan bulan dikuatkan buat ibadah, buat baca Quran, buat ngaji, buat ngelakuin ibadah-ibadah sunnah. Kalau fardu mah harus ya, buat melakukan ibadah-ibadah fardu. Mudah-mudahan jangan putus. Kemudian istiqomah ya. Mudah-mudahan ya kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ngaji ya. Terus bila mana ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, ya mohon dibukakan pintu maaf ya, karena yang namanya umur nggak ada yang tahu, nggak tua nggak muda, umur mah nggak ada yang tahu ya. Bila mana ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Doakan biar panjang umur, ketemu lagi, kita ngaji lagi. Nah gitu. Alhamdulillah wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tagsil kulla hawbah wa sur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في الباد والتداهي والحمد لله في الباد والتداهي. Berapa bulan? Agustus.